slavi, prijatelj, Bog naš Lazar, zaspao, voda, kako razbuda, stavi Lazare, stavi, stani, Isus ti veli, stani Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Slavtojte stane najmiliji Isuse, odi me i mire da go budime, koji veruva ko Isus je žive i nema da umre do veka. Stani Lazare, stani, stani, Isus ti veli, stani Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Rekov ako veruvaš vo Isusa, rekov te oživeš od Hristosa, Oče i blagodara me usliši, Lazare izlezi. Stani Lazare, stani, stani, Isus ti veli, stani Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Lazar stana I voskresna, za slava ta Isusova. Veselim dođem skoro i kem ne znam. Slava ti Gospodu Isuse Hriste, slava ti Isuse. tebi sedim. Slava ti Isuse. Slava ti Gospodu Isuse Hriste. Slava ti Isuse. Da, Slava ti Gospodu Isuse. na mante. A? Za koga? Slava ti Isuse. Aha. Aleluja. 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 Slava tebe Isuse. Aleluja. Slava tebe Isuse. Dođam skoro, dođam skoro, dojdi mili Isuse, o moje srce. Dojdi mili Isuse, o moje srce. Tebe dojdam skoro,
so mene otplata, se komuke da dam spored telata, koliko ljubovo srca ta. Se komuke da dam spored telata, koliko ljubovo srca ta. Koji je željen neka dojde, koji saka neka zeme, od života voda daru, saka mi Isuse. Od života voda daru, saka moju Isuse. Aleluja, 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 slava tebe Isuse. Udinu ще пее спет, Господе пастир мой, па ќе влезем. Ајде, Господи Исусе Христе. Арамерарата сам, слава ти Исусе. Gospod je pasti moj, ništo ne mi nedostasuva, on me pase na plodni pasišta, na ptivki vodi me vodi. Ja krehni duša moja, popadna vrata tvoj me vodi, zaradi to tvoje, tatko moj, te ljubav mi Isuse. Ne se plašamo zlo, ti si zlo mene, mili Isuse, tvoj očezo spokoj mi dava, živa voda otrovata. Ne se plašamo zlo, ti si so mene, mili Isuse, tvoj očezo spokoj mi dava, živa voda otrovata. Trpeza mi prigodi pred neprijatelite moji, zavrnej me pomaza, so blaženstvo me napoji. Milosta me pridružuva, posite dni na život od domov tatko prestojuva. Mnogo dni ne se plašam od zlo, ti si so mene, mili Isuse, tvoj očezo spokoj mi dava, živa voda otrovata. Ne se plašam od zlo, ti si so mene, mili Isuse, tvoj očezo spokoj mi dava, živa voda otrovata. Slava ti Gospodi Isuse Hriste. Slava ti Gospodi Isuse Hriste. Slava ti Gospode naš Isuse, te ljubim me. Slava ti Gospode Isuse Hriste. Isuse, Isuse, caru naš. Isuse, ti što ni davaš život, radost po srcama. Sobrani smo u tvoje ime. Soglasni sme na jedno mjesto
во една душа, во една мисла. Ние простуваме, Господи Исусе Христе, си простуваме едни на други. Ти покажи ни, не осудуваме, зашто Ти си судијата, Господи Исусе Христе. Ја прифаќаме Твојата волја. Покажи ни што е Твојата волја. И благодариме што не учиш, што не кастриш, што ни покажуваш како да се родиме, како да умреме старите, да се родиме нови, Исусови, силни, здрави, во десната страна, која победува, која гази на змии и на скорпи, која убива лав и змеј, која пие отрови и ништо не им напакости. Камен на кој е изградена Твојата црква, Твојата заедница, која портите на пеколот не можат да ја достигнат. Ти благодариме што не поврзуваш, ние ги отвараме нашите срца и согласни сме да слезе Твојот дух, да слезе Твојата сила, да слезе Твојот пламен што согорува, што ја согорува нељубовта и никогаш не ја согорува Твојата љубов, Твојот дух, да примиме водна бања во Словото и јавно да велиме, да бидеме гласот на оној што вика во пустината. Ние загаднавме едно прашање во четвртокот, Марија го загадна за пустината, ќе дојдеме до тоа. Што е тоа пустина? Што е тоа пустина? Секако е тоа точка во која се наоѓаме сите ние, барем кратко време, пред да се вратиме или да заминеме во Царството Божјо, или да се вратиме во светот. Значи, денеска ќе го исчитаме, вие читавте од четвртокот 3 Евангелија од Лука, кој беше земен доктор, а потоа стана Исусов слуга. Ќе исчитаме длабински, да видите во духот кога отвора, татко зборува и денеска низ мене, твојот дух нека зборува, како ова слово, кое е дух и живот, значи не е телесно, оживува кога духот е присутен. Значи, Свето Евангелие по Лука, ако сака Исус, ќе го исчитаме првата глава, бидејќи мнозина почнаа да пишуваат за настаните. Во човечката природа внатрешно, ние како што сме денес овде на земјата, потребата да раскажуваш, да пишуваш, да оставаш траги е вградена. И имаме многу писатели, пишуваат песни, драми, сценарија, не знаејќи го законот, дека во зборовите има живот и смрт. И тој вели вака, тоа што ќе го побарате, тоа ќе ви го дадам. Тоа што го живеете, тоа го добивате, и си пишуваат без да размислат. Значи, мнозина почнаа да пишуваат, тој знае, бидејќи овие стихови не се од Лука. Духот зборува низ него. Тоа е само сад, дека мнозина пишуваат, значи пред 2000 години знаел дека ќе пишуваат. Не само световни работи, и за Светото писмо, товари книги, мртви истории, раскажани правила, обреди кои те врзуваат во светот и те носат директно во смртта. Значи, што се случија меѓу нас, зборуваме за очевидец, но сепак духот него му кажува, бидејќи тој беше слеп до моментот кога на 50-ница брзо да слезе духот. Значи, апостолите беа слепи, па ќе дојдеме на оној момент, овој род се исцелува само со пост и молитва. Значи, тие не можеа да исцелат еден род, тој е најстрашниот род, кој е трајно исцелување, не можеш да го исцелиш, како што велеше Исус, доведете го кај мене. Но ќе дојдеме до тоа, за настаните пишуваат, значи, имаме ни еден наш другар, пишува, беше, дојде и продолжи да пишува по свое. Значи, Словото е само на Бог, на Таткото. Нема други слова, Сатаната го зема Словото
и си прави своји приказни, а потоа се оние стихови кои се фасцинанти. За секој лош збор ќе одговарате на судниот ден. Лош збор е збор без Исус, си го земал Словото, и по зборовите ќе бидете оправдани, по зборовите ќе бидете осудени. Доаѓаме до пустината, израелците се во пустината и таткото им вели: тоа што го зборувавте, тоа ќе ви го дадам, и сите изгинаа во пустината. Ете, пустината е значи место каде што ти си зборуваш од свое име, и ако зборуваш така, Словото се наплаќа, значи што ни ги предадоа оние, се враќаме тука уште од почетокот, беа очевидци, значи зборува за себе, и служители на Словото. Друга дефиниција, да служиш на Словото. Не ти, го имаме тој стих кара паралела, кој зборува сам од себе, тој ја бара својата слава. Зборуваш од себе, не ти дал духот, ти сакаш да предаваш, го земаш ова, го извртуваш, пак ќе дојдеме, дали сме ние свесни дека ова е слово на семокниот Бог и има живот на таткото и смрт, и ти сега го земаш, го озвучуваш без да размислуваш на последиците. Фала му на Исуса што станав актер, па бидејќи си професор по сценски говор, со денови размислувам и гледам како зборовите на актерот ја менуваат човечката душа, и од едно дете ќе дојде на прва година, на четврта станува разјарен, шашардисан, нескротлив, како да кажам, исполнет со стихови, демонски ситуации, кој полека, но сигурно по извесен период ќе биде свесен дека не може веќе да ги контролира. Врескаат демоните и улогите во нив. Така е во секој човек, значи тој игра, има потреба да раскажува, да пишува, да глуми тоа што го кажал тој во свој сценарија, да служи на своите драми, на телесни приказни, наместо да биде, како што рече, служител на Словото. Тоа е дефиницијата, да си му послушен на Словото, да му служиш на семокниот Бог. И тој вели: и јас се мислев и испитав се од почетокот, се разбира, не е тоа Лука, туку е Духот, да ти опишам се поред. Има едно име, честити Теофиле, значи чесен Теофил. Теофил, ако го преведете на современ македонски, значи боголюбив, тој што го љуби Господ и чесен. За него е ова слово живо, за другите е мртво слово, и онаа дефиниција е: словото убива, а духот оживотворува. Ето, тоа е целата суштина, како јас во духот да действувам за Исус. За да ја разбереш, му вели, основата на учењето. Значи, ова е учење за живот и смрт. Крајната цел на ова учење да се спаси нашата, мојата, твојата душа, да се спаси. Овде си привремено, ние повторно живееме овде како да сме трајно. Да ја разбереш основата на учењето. Основата е Исус да живее во твоето срце. Тоа е практика, не е теорија. И сега во деновите на Ирода беше тој, доаѓа еден свештеник Захарија, дали е тоа случајно што се вика шекер на 2-3 јазика, и на руски и на македонски, шугар, шекер, и дури на англиски, го имаме и тоа. Жена му се викаше Елизабета, значи кажува сега една приказна, тоа го раскажуваат заедниците, без да размислат за тоа што треба, и обајцата, двајцата беа праведни. Памтете го пред таткото, постапувајќи според сите заповеди, тогаш имаше 10. За нив има служба. Не можеш да земеш служба, а живееш во светот како некој, како свиња или како куче. Ти го поганиш и го срамиш семокниот Бог, ги пазеа сите заповеди и повелби, пазете, Господови без погрешка. Тие се избрани, ама не се избрани да си тераат, пазете, немаат деца. Пазете сега, Елисабета беше неплодна и така, и сега тој им дава дете, но не им дава дете да му направат стан, куќа, свадби. Дете им дава за да му служи на таткото. Затоа се дадени деца. За сите важи ова.
Не е само за еден. Значи, еве го тој служи, еднаш тој служеше пред Бога, значи тој иако нема деца служи, не рече ете нема магии, има магии, не се исцели, си одам, се си пишувам јас здрав. Да, ама помина 8 пати по саат и пол, точно ти е објаснето дека тоа што го пишуваш ќе изгинеш, бидејќи еден роман што го напиша нашиот сотрудник, предходно, не знам како се викаше, имаше толку фантазмагорија и не беше чудо што е целиот обземен веќе, беше кркнат, он не разликуваше време, простор и свест, не знаеше каде живеам, 100 пати му објаснува, беше наколкан со лекови. Излезе од таа состојба, го разбра тоа, почна дури да пишува, слушаше од проповедиве, кратки истории за Исус и се врати да си ги пишува истите приказни. Значи старо еврејски учења, Кабала, Талмуд, токму тие учења го распнаа Исус, бидејќи тоа се нивните традиции, извртени некои созданија од полупророци, полувистини. Така действува сатаната, затоа црквите се мртви. Значи служеше, падна жреб да влезе во храмот Господов. Тоа е времето Соломон го изгради храмот, 10 Божи заповеди ставени во ковчег, во внатрешниот дел на храмот, она е олтарот во денешната црква, и таму никој не смел да влезе што е нечист, ако влезел нечист, умирал веднаш. Затоа им врзувале на ногата ортома, фрлале ждрепка, ова биле луѓе што верувале. Тие гледале чуда, гледале ангели, слушале гласови, влегувал, ако умрел го влечеле да излезе, сега влегува Захарија. Тој знае каде влегува, пред кого влегува, за да им покаже, значи да им покаже што значи, овде вели, во Лука имаме, например, 76 генерации има од Адам до Исус. Додека во Матеј има 14 по 3, тоа се веќе 40 и 52 како испаѓа. Значи, дојде да покади, целиот народ се молеше надвор. А знаете, тие имаа потреба, знаеја дека се избран народ, се молат, но им недостасува. Токму тој момент Исус храмот ќе дојдеме, му се јави ангел Господов од десната страна. Тие имаат традиција дека ангели се појавуваат. Се појавуваат повеќе пати во Стариот Завет. Имаме дури еден се бори со ангелот барајки сила. Значи тоа го знаат. Дури македонската народна култура е полна со сцени од ангели, джинови, самовили, змеови, и тие знаат, и нашиот народ, дека има таков свет. Може би денеска е заблуден, но тоа, ако знаеш, не те прави доволно, ако не му го дадеш срцето на Исус, спремен да се родиш и да умреш. Захарија се уплаши кога го гледа ангел. Знаете, мораш да го имаш тоа чувство дека се мокнеот татко те гледа, ангелот му рече не бој се услиша твојата молба и жена ти ќе роди син, ќе му дадеш име Јован, се му е кажа. И сега, кај него се јавува друг феномен, ќе бидеш радосен и весел, мнозина ќе се радуваат на неговото раѓање, ние се радуваме, но не ја славиме главата на Јован Крстител, сигурно, бидејќи тој е слуга обичен. Гледате како е дојден, тој ќе биде голем пред Господа, ова се израмнува, бидејќи Исус самиот вели, нема поголем роден од човечко тело од жена, од Јован Крстител. Зошто? Зашто беше глас на оној што вика во пустината. Директно на царот му кажа, ти си сатана, и тој му ја одсече главата. Ете, тоа е Јован позиција. Дали некој од вас може да му каже денеска да биде колку Јован, и тој вика нема да пие вино и ќе се исполни со Дух Свети. Ова е христијанство, да се исполниш со Дух Свети. Не Духот само да доаѓа од време на време, да го живееш уште во утробата на мајка си. И пазете што вика вака, многу Израелеви синови ќе ги врати. Значи, тие не се во Господ. Тие забега, се возгордеа, мислат дека се посебен народ. Тоа е главната сатанска доктрина на христијанството. Мислиш дека си посебен, дека ти можеш, ти знаеш. И ќе дојдеме до оној, зошто не можеш да го исцелиш? Па доведете го кај мене. Не го носиш кај Исус,
бидејќи ти не живее Исус во твоето срце и тој ќе врви пред него во духот и силата на Илија. Дури Исус вели, тој е Илија што треба да дојде, што ќе го најави второто Христово пришествие. За нас тоа значи кога ќе дојде Исус повторпат, второто Христово пришествие е исто така кога Исус влегува да живее во твоето срце. Тоа се мисли на тоа, а она доаѓањето е сосема друго, тоа е веќе надворешно доаѓање како знак за целата планета. Кога Исус во второто пришествие дошол еднаш кога го распнале, ќе дојде во твоето срце, ти си тогаш на добра позиција и пазете што вели, да ги обрати срцата на татковците кон децата. Татковците кои ги убија израелците, избраните сите пророци и децата кои ќе бидат деца на Исус Христос, да ги врати непокорните во покорност, во разум да ги врати праведните, да му приготви на Господа народ совршен. Значи мораме да се усовршуваме, да се промениме. Промената е важен момент, не да си живееме по старо. Еве го Захарија има отпор, кога не се случува некое слово, не се исполнува, има отпор во тебе. Како ќе го разберам тоа? Има отпор. Јас сум стар. Значи телесен ум, жена ми е веќе возрастна, ангелот му ја затвара устата и му вели, јас сум Гаврил кој стои пред самокниот Бог, пратен сум да зборувам со тебе, да те известам за оваа радост, а ти му велиш, јас сум стар. Тоа е исто како Аврам што му рече, јас имам син, но тоа беше друга ситуација, затоа му даде друг син и му рече да го жртвува. И ете ти ке онемиш, нема да зборуваш. Ако ти не зборуваш, значи ти влегуваш во овој степен, има некој отпор, јас сум стар, дали ќе биде ова, па дали ова реално, па дали сме ние. Пази се, ќе онемиш, не ќе можеш да говориш до оној ден. Тоа се подразбира и кога не сведочиш јавно, кога немаш служба, кога ќе се исполни тоа што е запишано, што ќе се исполни во свое време и не поверува на моите зборови. Значи, ти се одзима правото, немаш зборови ти. Има некој отпор. Отпорот може да биде телесна врска која ти забранува да бидеш извршител на словото. Народот го чекаше Захарија, излегува тој, гледаат дека не зборува, имал видение во храмот, јасно име се случувале многу работи, умирале луѓе, па ги влечеле, и веројатно и други чуда, и почна да им зборува на знаковен јазик, она што Манде го зборуваше во четвртокот. Се врати дома, неговата жена зачна, почнува словото да действува. Значи, и еве ја сега неговата жена, Елизавета, таа има сосема друга, како да кажем, позиција во однос на вербата. Значи, таа во 6-тиот месец беше таму, беше свршена и така натаму, таа вели, ме погледна Господ во деновите, ние сега не знаеме дали Захарија и кажал на Елизавета за ангел. Нема податок. Видите, за нас тоа не е важно. Но таа, видите што вели, Господ се смилува, го отстрани укорот меѓу мене, да не бидам укорена од луѓето, ете, таа е неплодна, служи на Бог, има некој проблем, ние така размислуваме, нели? Тоа го кажува само. Се гледа дека е нејзината покорност, нема отпор, не прашува, не дискутира, не знаеме дали Захарија и кажал дека видел ангел, може би и нацртал и напишал, тоа не е важно. Сега друга слика, повторно ангел доаѓа кај една друга девојка. Тие денеска ја слават како Божица, таа е само девојка, жена, душа, свршена за Јосиф. Името на девојката е Марија. Влезе ангелот, пази, таа не се плаши за разлика од Захарија, не се плаши, не пишува, и вели, радувај се благодетна, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените. Благословена не значи да го славиш тој, и ние велиме Христови благослови, па не се славиме едни со други. Нели? Таа штом го виде, добро, се уплаши од зборовите негови и помисли каков е овој поздрав. Значи не се уплаши од присуството, од зборовите, од и вели блажена си и честита нешто, а таа не знае што е. Тој рече, не бој се Марија, си нашла милост
пред Бог, пред Отецот, ќе зачнеш во утробата, ќе родиш син, ќе го наречеш Исус, повторно и не изе и дава дете, како на Јован и Захарија, не да си уживаат во децата, да му служат на Господ. Потоа ќе видиме ние овде кога и вели што ќе срце ќе понатаму ќе дојдеме до тој стих, со меч ќе ти биде прободено срцето. Захарија и Елисавета гледаат дека нивниот син е обезглавен. Марија и Јосиф го гледаат распнат Исус и крвав. Затоа им даде дете да служат, не им даде да си уживаат, но ќе дојдеме до тоа, ќе го наречеш Исус, он ќе биде голем, ќе се нарече син на Севишниот и ќе му даде Господ Бог престол на неговиот, овде вели татко Давид, бидејќи тие се врзани за тие традиции, велат татко Авраме, татко Мојсија и татко Давиде. Значи тие зборуваат за нивна традиција, сосема погрешно, потоа се гледа тоа кога тој му вели тие се ги имаат Мојсија и Давид и пророците. И ќе царува на домот Јаковов, и ова е она што е исто неговото царство, не ќе има крај. И ние сега имаме, славиме царства Илинден, ќе зборам за Македонија, Александар, цар Самуил, овој цар, оној цар, крали Марко, земни цареви. Јас викам, немаме ние друг цар, цар ни е Исус Христос, неговото царство не ќе има крај, бидејќи тој не запишал и менувал, и како и да тргнеме по потопот на Мојсей, на... Можеш ме да? По потопот остануваат 3 деца, 3 племиња. Сим, Хам, на дедо на Ное и Ефет. Значи, од тие 3, Сим, Хам и Ефет, се сите народи на земјава. Сите ние сме, тој апостол Павле вели, и јас сум Израелец, првата заедница. Потекнуваме од еден род, ако земеме дека измешани се јазиците и така натаму, значи царството негово нема да има крај. Нашиот цар е Исус Христос. Какви земни цареви ќе славиме? Марија само се прашува, не се сомнева, како ќе биде тоа кога јас не знам за маж. Ангелот ја одговори, Светиот Дух ќе слезе на тебе и силата на Севишниот ќе те осени и роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божи, ни покажува дека Духот го дава животот. Овде конкретно покажува дека може и така, но тој ти дава партнери, маж и жена, да научиш како треба да се соединиш и со Исус. Ете Елисавета и така натаму. 37 стих е овде исто фрапантен. Нема да остане во Бога ни еден збор, овде вели без сила, неостварен. Словото не се враќа празно. Ако Словото не живее во тебе, не се случува промена, причината е внатре во тебе, значи има некој отпор, како што му рече, јас сум стар, може да значи не можам, се сомневам, да не е грешка, да не треба вака, а што ќе речат тие комшиите и така натаму, и еве го овој стих Марија што го кажа, еве ја слугинката Господова. Тоа е нејзин збор на Марија. Слугинка е, ние треба да бидеме слуги, нека ми биде според зборовите твои е позицијата. Значи, според зборовите негови мене ќе ми биде, јас се држам за тие зборови. Едни од тие се, кој верува во мене, во Исус, нема да се посрами и се држам за тоа, фатен сум и не се пуштам. Тука стојам, или, например, со раните Исусови сум исцелен, нема, он ги зема нашите болки, болести, нема да бидам болен, Исусе, доаѓам пред тебе и така натаму. Нека ми биде според зборовите. А ти рече, јас сум стар, затоа си немаш сведоштво, немаш дејство, немаш сила, немаш меч на духот и така натаму. И сега ни раскажуваат дека кога се сретнале Марија и Елисавета, заиграл младенецот, да, она вели Елисавета се исполни со дух и еве што го кажува она повторно истото, благословена си ти меѓу жените, благословен е плодот на твојата утроба и јавува за да знае утре кога ќе го обезглават Јован, кога ќе го распнат Исус, да знае што се случува, им помага. И потоа вели, дојде мајката кај мене на мојот Господ, блажена се таа која поверува
zašto ќе се исполни 45 стих, оно што и рекол Господ, ќе се исполни. Ова што го запишал и што го рекол, ако е од него, Марија вели, мојата душа го велича Господа. Го велича. Гледате колку има овде, ние сме уште до пола од првото. Дали мојата душа го велича Господа? Кој ќе ја зачува душата своја, ќе ја загуби. Кој ќе ја даде душата, пазете, ќе ја зачува. Во Исус, дали и мојот дух се зарадува, имаме ние дух, се распламти ние веќе духот, таа е свесна и така натаму, ја погледна смиреноста на слугинката своја, значи таа зборува со себе, од така натаму, силниот го направи големи дела, и еве го ова, свето е неговото име. Ова го збори Елизавета, света е и рече на Марија неговото име. Името негово е Исус Христос. Они тогаш се уште не знаат кој е тоа, зборуваат за име. Тогаш во Стариот Завет има многу има и Јехова, Елохим, ваков, таков. Дури и муслиманите велат има 99 имења на Господ. Не, едно име има Исус Христос. Милоста негова е од колено во колено. Се покажа сила со раката своја, ги распрсна оние кои се гордеат со мислите своји и во своето срце. Тоа се луѓе кои мислат дека се со Исус. Знаат, со својата волја тераш и го сквернавиш духот. Не му дозволуваш да те промени, остануваш во свое, ќе ги симне силните од престоли. Тоа значи тие што водат и заедници, ќе ги воздигне кротките и смирените. Тоа покажува како е. Гладните ќе ги нахрани духовно и телесно, богатите ќе ги отпушти празни. Ако тоа што имаш ти како имот, како дарба, како припадност не користи за Исус, не служи, ти не му служиш на Исус. Значи и Израилот вели го прифати својот слуга, тоа го збори Елизавета, на кратко го прифати пред да го распнат. Кратко. Значи не знае се и така натаму, како што зборуваше Аврам и така натаму. И сега Јован, таткото, откога ќе каже како ќе се вика детето, ќе напише на плочка Захарија, почнува да зборува. Значи, откако ќе нема да го попречува тоа што треба да се случи. Значи, ти што немаш сила и служба, попречуваш некое дејство, може би во семејството, може би надвор од семејството, немаш сила, онемен си, и тој кој ќе напише како ќе се вика детето, Јован, веднаш му се одврза, значи се согласи на Божјата волја. Дозволи, ја призна. Значи, доаѓаме до оној стих во прво Јован, секој што ќе го призна Исус дека дошол во плот е од Бога. Да го признаеш, значи да ја прифатиш неговата волја. Секој што не признава е духот на Антихристот, така се разликуваат духовите, проговорува и потоа зборува и го благословува Бога. Ние денеска велиме татко, луѓето се чудат и овој стих е раката Господова беше со него, зборува за Јован. Треба раката Господова да е со мене, прстот Божји, и тогаш јас можам да го истерам овој род. Овој род се истерува со пост и молитва. Захарија пророкува, значи го слави Бога и така натаму, ќе не избави од непријателите наши, без страв да му служиме. Без страв да му служам. Да служам вистински, да не се плашам од ништо. Знаете, со светост и правда пред него преку целиот наш живот. Јас треба да веќе да живеам за Исус, тоа е целата суштина. Знаете, ако останам во истото старото ништо, и му викам, младенче, ќе се наречеш пророк на Севишниот, ова Захарија го зборува во духот, ќе одиш пред лицето на Господа, ќе му ги подготвиш патиштата негови, ќе го разумиш неговиот народ да се покае за гревовите, само не знае дека ќе му ја одсечат главата. Нема податоци понатаму. Значи им даде дете не за да си уживаат да изврши нешто, но тие беа понизни и прави, го разбара, сигурно го разбираат тоа на тие што можат да го поднесат, како што и даде на Марија и на Јосиф, тие што можат да поднесат, да го распат синот нивни. Значи тие на едно место му викаат, зошто ни направи вака, што сте ме барале,
Еве го овде, зар не знаете, Исус им вели, зашто таткото и мајка ти те баравме, нели остана он во храмот, 2 глава 48, зар не знаете дека јас треба да бидам во она што е на мојот Отец. Нема да стигнеме до таму, уште малку ќе завршиме, за да ги просветли, вели, ова е интересен стих, со која не посети исток од висини. Ова го повторуваат обично во православието, исток од висините. Што е тоа исток од висините? Ние имаме физичка светлина, сонцето не осветлува, исток од висините е духовната светлина со која треба нас Исус да не осветли. И понатаму е детето растеше, крепеше со духот, во заедништво и остана во пустината се до денот кога им се јави во Израил. Доаѓаме до таа пустина, сакам уште еден стих да го искоментирам, што го зборат во православието, а не го разбираат. И ова е само 7 стих. Го роди својот син првенец, значи Исус е роден во јасли, во стадо овчо, бидејќи немаше место во гостилница. Тој не е од светот, тој е овца и се роди во стадото. Тоа значи и ова што го кажуваат, слава на Бога во висините, на земјата мир и меѓу луѓето добра волја, го повторуваат папагалски, а не го применуваат. Слава на Бога од висините, значи Отецот само го слава. А ти славиш во меѓувреме светци, годишнини, богородици, а тие го повторуваат. На земјата мир. Каков мир? Нема мир за грешниците, вие немате мир. Мир имаш ако Исус живее во твоето срце, мирот свој ви го давам. И третото, меѓу луѓето добра волја. Која е таа добра волја? Во кого има доволно добра волја? Тоа е да ја исполнуваш волјата на Отецот, само го повторуваат, не го разбираат. Значи, детето остана во пустината до денот кога им се јави на Израилот. Јован е во пустината, тој е гласот кој вика во пустината. Исус е во пустината 40 дена и е искушуван од сатаната. Илија, Мојсей, кога се разочара од својот народ во Египет, побегна во пустината се до моментот кога Господ не го врати. Мојсей ги извлекува од Египет, кој е материјалниот свет, доаѓаат во пустината, минуваат низ вода и треба да исчекорат во ветената земја. Значи, и израелците се во пустината. И сега ние зборуваме што е тоа пустина. Секој од нас е во пустина. Тоа е состојба, ако не ја земете како географија, Јован е глас кој вика во пустината, дознал за Господ, си исчекорил 2 чекора од Египет си во пустината, ти требаат неколку дена да исчекориш, таму е ветената земја, Царството Божјо, да го примиш Исус, и ти седиш како израелците 40 години во пустината, мрмориш, неќеме ова, сакаме ова, значи како Јован, мрмориш, се противиш, стари сме, млади сме, сакаме во Египет, имавме храна и на крајот сите скоро изгинаа, само неколкумина се спасија од пустината, бидејќи цемокниот Бог им рече, татко, ќе ви го дадам тоа што го зборувате. Мрчевте, мрморевте, тоа го добиваш, значи си пишуваш приказни, наместо да речеш нека ми биде според словото твое, како што рече Марија Елизавета, која беше нека ми биде според словото Марија, словото твое, каде беше, тука ќе го најдеме. Значи тоа е целата суштина. Еве ја слугинката твоја, нека ми биде според зборовите твои. Тоа е пустина. Значи земјата, ти си во пустина. Ние го имаме сега нашиот писател, беше во Египет, дојде во пустината, му требаа неколку чекори, го вратија назад, врзаности за светот, семејни ова, и од пустината се врати во Египет и тука е завршена состојбата. Тој нема веќе шанси да се врати, бидејќи знаеше, поминаа низ вода, морето се отвори и тие не веруваат, сакаат да се вратат назад во Египет во робство. Тоа е целата суштина. Пустината е место, си дознал за Исус, си исчекорил од светот, стоиш тука и треба да станеш гласот на оној што вика во пустината, да го прифатиш тоа слово
да речеш, еве го слугата твој, нека ми биде според зборовите твои, да поверуваш и да ги исчекориш тие последни чекори, да дојде Царството Божјо во тебе, ти да влезеш во Исусовата присутност, во силата од десната страна, да можеш да го истераш тој род што се истерува со пост и молитва. Пост од светот, пост од врските со светот кои те влечат назад, може да бидат најблиски, најдалечни, вакви, такви, пари, моки, сето тоа. Стар сум, како што викаше Јован, тогаш ти кога изгубиш гласот, нема да можеш да викаш. Тогаш не си слуга, не зборуваш и се враќаш назад, не действуваш, остануваш во старата природа. Ете, тоа е тоа што денеска слезе. Ти благодариме, Господи Исусе Христа и Татко, што ги излеваш овие слова, да не научиш како од пустината да станеме гласот на оној што вика во пустината и да речеме, еве го слугата твој, еве ја слугинката твоја, нека ми биде според зборовите твои, ни едно слово не се враќа празно. Верувам, се фаќам за словото, го земам мечот на духот и мавам и ги раскинувам сите пранги со светот. Не ме интересира светот. Душите не се наши, Божји се. Духот е негов, телото е од земја. Тој ќе се погрижи за сите. Нема јас да се грижам за некој таму, било да ми се родни или најблиски. Ги оставам во пустината, одам напред, се фаќам, го оставам тоа што е зад мене. Од десната страна во силата и велам, бегај од мене, Сатано, да ги спаси тие што треба да ги се спасат, да ги вратиш тие што се изгубени. Тие што сакаат, го имаме факторот слободна волја. Сатаната изнасилува, Исус те остава во пустината, не те остава без храна, им фрлаше мана од небесата да јадат. Тој им велеше, не земајте под 100 мани храна, ќе ви дадам секој ден, трупа храна им црвосуваше. Под положки им фрлаше, секој што сакаше, каков вкус сакаше, таква храна му даваше. Тој е нашиот добар татко. Значи, луѓето сакаат да си пишуваат за настаните. Кога ти ќе му метнеш некоја погрешна доктрина, тој не може да го спознае Исус и ќе остане во пустината или ќе се врати во Египет и ќе пропадне комплетно. Бидејќи се плаши, не знае да каже, ете го слугата твој, еве сум, татко, слугата твој, нека ми биде според словото твое. Верувам во Исус, се фаќам за словото и ја фрлам планината. Целата земја ќе ја фрлам ако ми дозволи, но нема да го правам тоа сам сигурно. Зашто знам кој ми е татко, знам кому му припаѓам. Јас не сум од овој свет, велеше, јас сум од горе, вие сте од доле. Дали сме ние од долу или од горе и дали го бараме Царството Божјо или си дремеме меѓу пустината и Египет и си шеткаме лево и десно и ќе помине времето на милост, ќе нема веќе време, да ја извршиме задачата, Словото да действува во нас. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ќе фатиме една песна, па ќе се молиме, ќе видиме како ќе не води Духот. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти. Ете, тоа е пустината, ова е нов момент, сме биле слезени неколку елементи, пустината е состојба, си дознал за Исус и тука си стоиш на истата точка, уште неколку чекори треба да исчекориш, да се фатиш за Исус и да не се пушташ. Тоа е тоа што треба да го знаеш. Како да го возлюбиш, да го познаеш Исус, да му дадеш да живее во твоето и во моето срце. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ајде, Манде, која песна? Да свати.